मैडम जी, ओ मैडम जी, जे मरन दा इन्ना ही शौक है तो किसी बिल्डिंग की छत पे चढ़ के ना छाल मार दियो, जे किसी ट्रेन के अगे आ जाओ। मेरी ही गड्डी मिलनी सी मरन लई। सॉरी, मैनू माफ कर दो। मैडम जी, की हो गया? तुसी किधरे जाना है? नहीं नहीं, थैंक यू। कोई गल नहीं मैडम जी, तुसी दसो किधर जाना है, मैं तुहानू छड़ देवांगा। मुसीबतां दे नाल लड़दी तां मैं इत्थे तक पहुंची हां, बाकी जेड़ा तूफान मेरे अंदर चल रहा है ना, उस तो वड्डा तूफान होर की आएगा। ओ हाँ जी, बोलो मैडम जी, किहड़ियां सोचां च गवाचे हुए हो? तुसी जिथे जाना है मैं तुहानू छड़ देवांगा। नहीं नहीं, मैं चले जावांगी। उनकी करेंगा सन्नी, ऐ नहीं ना मन रही। मैडम जी, बुजुर्ग कहते ने जे कोई डुब रहा होवे ते उन्हें तिनके दा सहारा बहुत जरूरी हुंदा है, ते तुहाडे सामने ते उस रब जी ने साक्षात मदद भेज दी है। ना जी ना, आपां ऐसा अखां अगे वेख के चुप चपीते खिसक नहीं सकते। भावें तुसी गुस्सा क्यों ना हो जाओ, मैं तुहानू छड्ड के आवांगा। एक मिनट, मेरा सूटकेस नीचे रखो। कूल कूल मैडम, कूल। तुसी जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? थानू एक बार मना कीता है ना मैं। देखो तो चले जाओ, नहीं तो मैं। कूल मैडम, कूल। मन्निया सी गरीब टैक्सी ड्राइवर हाँ, पर इसका मतलब है नहीं तुसी वड्ड खान नू पवो। मैं तो कल्ली कुड़ी वेख के रुक गया सी किते ट्रक गड्डी थल्ले ही ना आ जावे, पर तुसी तो बोली जा रहे हो। साडी भी कुछ इज्जत है, नहीं जाना तो ना जाओ। मैं बिना गल तो किसी होर दा गुस्सा इस गरीब ड्राइवर उत्ते झाड़ दिता। ये तो बेचारा मेरी हेल्प लिए आया सी। सुनियो, नूर हॉस्पिटल चलोगे? बैठो। मैं जानती हाँ, मैं थोड़े नाल बहुत मिसबिहेव किया। ਉਹਦੇ ਲਈ मैं थोड़े तो माफी मांगती हाँ। कोई गल नहीं जी, हुण तां आदत जी हो गई है। असीं तां जी ये सब मजबूरी दे लेखे कर रहे हैं। बस वक्त दियां खेडां ने, ते वेखो ये खेडां कित्थे ले जांदियां। की होया मैडम, मेरे को कुछ गलत बोल हो गया? नहीं नहीं, मैनू पता किवें लग रहा है कि जो कुछ भी तुसी बोलिया ना, ते आज जो कुछ भी मेरे नाल वापर रहा है, सब कुछ जिवें पहला भी हो चुका है। मेरे नाल भी इंज ही हुंदा मैडम जी, मैनू भी इंज ही लगदा जिवें मैं पहले वेख्या सुनिया। शक्ल ते जुबान तो लग रहा है कि जिवें तुसी काफी पढ़े लिखे हो। हाँ जी जी, BA LLB सेकंड ईयर ड्रॉप आउट हाँ जी। की गल कोई मुश्किल सी? मैडम जी, गरीबी तो मुश्किल कोई सब्जेक्ट नहीं हुंदा, सब तो पहला वही पास करना पैंदा सानू। लख कोशिश की पर होया ही नहीं। मैडम, नूर हॉस्पिटल। मैडम चेंज है नहीं मेरे को। कोई नहीं, रख लो। वेख्या, मैं तेन कहा सी ना कि क्यों टेढ़ी उंगली ना निकले, तो पीपी नूं फड़ के कढ़ लेना चाहिए सी। जिमी ने सीरत नूं नहीं छड्डिया, सीरत जिमी नूं छड़ के चली गई। और ये इतनी जल्दी तो इतनी आसानी नाल हो जाएगा, ये मैं सोचिया नहीं सी। सो मुल्तानी मिट्टी दी
ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਤ ਤੇ ਫੱਟੇ ਹੀ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਇਹ ਫੱਟੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੱਟੇ ਤਾਂ ਮਿੰਟੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਈਡੀਆ ਮਿੰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਮਿੰਟੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਮਿੰਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮਿੰਟੀ ਮੇਰੀ ਚੇਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੀਰਤ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਮਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਿੰਟੀ ਖੇਡੇਗੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਟੈਸਟ ਮੈਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਲੇ। ਸੀਰਤ ਘਰੋਂ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਰਾਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੇਖਣਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੀਰਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਮਿੰਟੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਬੀਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਹਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਧੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਮੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਵਗਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਭੈੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੀਜੀ। ਬੀਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸੀਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਬੀਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਸਮੀਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਸਮੀਤ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫਸਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਦਰ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਮੀ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਵਾਈ ਸੀ। ਬੀਜੀ ਇਸ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਸਮੀਤ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਵੀ ਕੀ ਗਿਆ ਇੰਦਰ, ਜਦ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰ। ਬੀਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਸਮੀਤ ਨੇ ਹੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਦਰ। ਜਿੰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਫੂਕ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਮੀ ਨੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਓ, ਪਰ ਗਲਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਬੀਜੀ ਬਸ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੀਜੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਸਮੀਤ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਧਰੇ ਸ਼ੰਨੂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ?
ਤੁਸੀਂ ਢੇਰੀ ਢਾਈ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਰੱਬ ਜੋ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਨੋ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਕਾਤਿਲ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ? ਤੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਸਟ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਿਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਸਮੀਤ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਡਲੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਮਿਸਟਰ ਢਿੱਲੋਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਯਾਦ ਦਿਲਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੇਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਢਿੱਲੋਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੈਲੋ, ਕੌਣ ਤੂੰ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਹੀ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੁਣੋ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਸ਼ੰਨੋ, ਜਸਮੀਤ ਤੇ ਸੀਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਸਮੀਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਨੋ, ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਇਸ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਤੇਰੀ ਪਸੰਦ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਈ। ਜਿਮੀ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ। ਵਕਤ ਦੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਡੋਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਖੁਦ ਸੁਲਝਾ ਲਏਗਾ। ਤੂੰ ਵੇਖੀ,
ਸੀਰਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇਗੀ। ਨਾਲੇ ਜਿੰਮੀ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੀਰਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ? ਉਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਦੇਖ ਜਿੰਮੀ, ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀਰਤ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। मामा जी, जिंदगी के फलसफे बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, पर मैं एक गल जरूर जानता कि औरत ना गिलास च पई दारू वर्गी हुंदी। जब तक हज हुंदी है ना, तदों तक तो ठीक रहिंदी, ते ज्यादा सर चढ़ जाए तो हैंगओवर बन जाती है। जिदा सीरत ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਹਰ ਯਾਦ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਂਗਓਵਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿੰਮੀ, ਤੂੰ ਦਲੇਰੀ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜਾ, ਸੀਰਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਲੈ, ਉਹ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਰਤ ਭਾਬੀ ਤੇ ਜੇਡੀ ਭਾਜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਸੀਰਤ ਭਾਬੀ ਤੇ ਜੇਡੀ ਭਾਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰਜੀਤ, ਆ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਰਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਝੇ? ਉਸਨੇ ਜੇਡੀ ਵੀਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਡੀ ਵੀਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਗਵਾਰ ਮਿੰਟੀ ਦੀ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇਡੀ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਜੇਡੀ ਵੀਰੇ ਤੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਆ ਦੋਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਕਿ ਸੀਰਤ ਭਰਜਾਈ ਨਾ ਆਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਜੇਡੀ ਵੀਰੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜੇ। मैं ना कोई माफी नहीं मंगाऊंगा ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਸੀਰਤ ਤਾਂ ਲੜ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੱਢੋ। मसले दा कोई भी हल क्यों ना होए, मैं कहता ना मैं माफी नहीं मंगांगा। आ गल हुई कोई, मेरी गल सुनी भी नहीं तो चली गई। गल तो सुन लेंदी पूरी। हुण जद दे पापा नूं होश आना है ना, वो दसेंगे इन्हें सारा कुछ, तां शर्मिंदा होएगी है। पता लगूगा उसके बाद। जो भी कुछ करके गई है ना, अब बिल्कुल ठीक नहीं करके गई। चंगा, हुण तू गुस्से नूं ठंडा कर। चल आ जा नीचे पुत्र, खाना खा लै। तेरी सारी वेट कर रहे ने, आ जा। नहीं नहीं मम्मी, मैनू भुख नहीं है। तुसी ना एक काम करो, तुसी खाना इत्थे भेज दो, मैनू भुख लगूगी तो मैं खा लांगा। तुसी जाओ प्लीज। ना पुत्र, क्यों जिद कर रहे हैं? मम्मी प्लीज तुसी जाओ, नहीं है ना भुख। ठीक है, हुण तू अपनी मम्मी की गल नहीं मन्नेगा। जे सीरत ने क्या होंदा तां फटाफट चले जाना सी, है ना? की है हुण पता नहीं वो हुण बोलेगी भी नहीं, साडे विच वो राह बनेगा भी या नहीं, हुण तां बस यादां ही रह गई हैं। हौली हौली ये रिश्ता इंज ही पसम हो जाना है। जे ना होया तब मैं कर देंगी। पुत्र, हले तेरी ताजी ताजी सट वजी है। कहते हैं ना, वक्त तो वड्डे वड्डे जख्म भर दिंदा है। सीरत तो एक छोटी जी फिंसी है। जिम्मी पुत्र, मेरे दिल में जिहड़ा सुकून मिल रहा है ना, वो मैं तेनों दस नहीं सकती। चल आ जा पुत्र, कहना मन। मैनू भुख ही नहीं है, मैं नहीं जाना, प्लीज तुम जाओ। वेख पुत्र, जे तू नहीं खाएगा तब बीजी भी नहीं खाएंगे।
ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪੀਜੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾ ਸਹੀ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਬੀਜੀ ਲਈ ਖਾ ਲੈ। ਆ ਜਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੂੰ। हाँ पुत्र, आजा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੰਮੀ ਜੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਹੁਣ? ਨਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੀਪੀ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਰਨ ਨਾ ਜ਼ਖਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂ ਮੰਮੀ, ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿੱਥੇ ਭਰ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਆਪਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਓ ਧੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਫੱਟੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੋਗੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਰਨ ਜੋਗੇ।